विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा। सत्यम विद्यालयना ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 5 में ग्रामरनो टॉपिक 6 ध सिम्पल पास्ट टेन्स, बराबर। सिम्पल पास्ट टेन्स, सिम्पल एटले सादो, पास्ट एटले जे समय वीती गयो छे एवो भूत, बराबर। अने टेन्स एटले काळ। सिम्पल एटले सादो, पास्ट एटले भूत अने टेन्स एटले काळ। सादो भूतकाळ, जे क्रिया भूतकाळ में थई गई छे ते दर्शाववा माटे सिम्पल पास्ट टेन्सनो उपयोग थाय छे। तमे गया वर्षे धोरण 4 में भणता हता तो ए क्रिया थई गई छे तो ए क्रियाने शुं कहेवाय? सिम्पल पास्ट टेन्स। भूतकाळनी क्रिया छे सादो भूतकाळ, बराबर। थोड़ा समय पहला तमे क्लास में भणता हता तो ए क्रिया अत्यारे नथी, बराबर। तो एने पण सादो भूतकाळ कहेवाय। एटले जे क्रिया भूतकाळ में थई गई छे, जे क्रियानी आखी पूरी थई गई छे एने दर्शाववा माटे सिम्पल पास्ट टेन्सनो उपयोग थाय। एनी वाक्य रचना पण आपेली छे, वर्ब प्लस ईडी। एटले कोईपण शब्द हशे क्रियानो, रन, पुश, क्लीन, जम्प, एटले कोईपण क्रिया आपेली हशे एने पाछळ ईडी प्रत्यय लागेलो हशे। सामान्य रीते ईडी प्रत्यय लागेलो होय तो आपणे समजवानुं के वाक्य भूतकाळनुं छे। रामू पिक्ड मैंगोस। रामू छे ई मैंगो ने लीए छे, चूंटे छे, बराबर। पहेलुं एक्जाम्पल आपेलुं छे, राम इज प्लेइंग चेस। आपणे ए शीखी गया छे आईएनजी वाळुं सादो वर्तमान काळ अने चालू वर्तमान काळ आपणे शीखी गया छे। एना आधारे आपणे भूतकाळनुं वाक्य शीखवानुं छे। राम इज प्लेइंग चेस एटले राम इज प्लेइंग एटले रमी रह्यो छे अने चेस एटले चेस। राम चेस रमी रह्यो छे ए चालू वर्तमान काळ छे। तो आपणे जे पण क्रियानो फेरफार करवानो छे इज प्लेइंग में करवानो छे। रामूनुं रामू राखवानुं, चेसनुं चेस राखवानुं। इज प्लेइंग तो प्ले PLAY तो वाय नी पाछळ ईडी प्रत्यय लागे तो रामू प्लेड चेस। राम चेस रम्यो एटले क्रिया थई गई छे। एना पछीनुं बीजुं वाक्य छे, ध गर्ल्स आर क्लीनिंग ध रूम। गर्ल्स एटले छोकरीओ, आर क्लीनिंग एटले साफ करी रही छे, ध रूम एटले रूम, ओरडो। छोकरीओ ओरडो साफ करी रही छे ए चालू वर्तमान काळ छे। हवे आपणे फेरफार क्यां करवानो? मात्र आर क्लीनिंग में, बराबर। तो ध गर्ल्सनुं गर्ल्स राखो, क्लीन CLEAN पाछळ ईडी प्रत्यय लाखी दो, ध रूम एटले छोकरीओए ओरडो रूम साफ कर्यो। सादो भूतकाळ थई गयुं। हवे अहीं आपणे जोवानुं छे के बधी जग्याए मात्र ईडी प्रत्यय न लागे। अमुक एवा छे के जेने मात्र ईडी बने लागे, अमुकने डी ज लागे, बराबर। एटले खास आपणे ए नियमो जोई लईए। आ शब्दोने अंते ईडी के डी मूकवामां आवे छे। पेलुं आपेलुं छे वोक तो वोकड ईडी प्रत्यय छे। जो छेल्ले ई आपेलुं होय तो मात्र आपणे डी मूकी देवानुं। जम्प तो जम्पड, पीक तो पीकड, क्लीन क्लीनड, बधायने ईडी प्रत्यय लाग्यो। पुश पुशड, पुल पुल्ड, ओपन ओपनड, शट शाउट शाउट एटले शाउटेड, लुक लुकड, वॉच वॉचड, क्लोज अहींया ई आपेलो छे CLOSE एटले एने मात्र आपणे डी प्रत्यय लगाववानो। क्लोज्ड। डांस में एम पण थशे, डांस में DANCE आपेलुं छे डांस तो अहींया डांस्ड ईडी प्रत्यय लगाडवानुं। लव तो लव में LOVE आपेलुं छे एटले पाछळ आपणे डी लगावी देवानुं तो लव्ड। लाइक में एम ज थशे LIKE लाइक में आपेलुं छे तो एमां लाइक्ड ईडी प्रत्यय लगाड़ी देवानुं, बराबर छे। एटले वोक एटले चालवुं, अत्यारे चालता होय तो, अने वोकड एटले चाल्युं, चाल्या, चाली एवो अर्थ थई शके। एना पछी अहींया आपेला छे बीजा रूपो जोईए आपणे। અહીં આપેલા શબ્દો છે એને અંતે આવતા મૂળાક્ષરોને બેવડાવી ઈડી મૂકવામાં આવે છે। એવા શબ્દો આપેલા છે કે જેને ઈડી મૂકવાના છે, બરાબર। તો સ્ટોપ
ક્યારે? તો કે બેવડાવીને પછી આપણે શીખી ગયા STOP. છેલ્લો વ્યંજન હોય એની આગળ સ્વર આપેલો હોય તો વ્યંજનને બેવડી અને પછી ED પ્રત્યય લગાડી દેવાનો. આપણે શીખી ગયા છીએ સ્ટોપ તો સ્ટોપ્ડ, હોપ તો હોપ્ડ, સ્કીપ તો સ્કીપ્ડ, બેટ તો બેટિંગ, બેટેડ, ક્લેપ તો ક્લેપ્ડ. બરાબર? એવા શબ્દો કે જેને પાછળ આપણે બેટ તો બેટીડ એટલે બેટિંગ કરવી એવું આપણે લગાવી શકીએ. પહેલાં આપણે જ્યારે ચાલુ વર્તમાનકાળમાં હતા એમાં પણ શીખી ગયા હતા. સાદા વર્તમાનકાળમાં આપણે શીખી ગયા. બરાબર? કે છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન આવતો હોય તો આગળના બે RUN તો આપણે એમ કરતા RUNNING રનિંગ. બરાબર? ક્યારે ING લગાવતા હતા? તો કે એને બેવડીને. સમજાણું? એ જ પદ્ધતિ અહીંયા આપેલી છે. હવે એના પછીના શબ્દો છે કે આ શબ્દોના ભૂતકાળના રૂપો અનિયમિત છે એટલે આ આપણે ખાસ પાકા કરવા પડશે. પેલું ગો આપેલું છે તો ગોનું વેન્ટ, કમનું કેમ. જો બધા ફેરફાર નહીં થાય. આ કમના સ્પેલિંગમાં અહીંયા ઓ આપેલું છે તો અહીંયા એ આપેલું છે એટલે આપણે ગોખવાના નથી, ખાલી સ્પેલિંગને સમજવાના છે. ટેક તો ટૂક, ગીવ તો ગેવ, સીટ તો સેટ. જોયું? સીટમાં SIT આપેલું છે તો સેટમાં SAT. વચ્ચે એકમાં ફેરફાર થયો. સ્ટેન્ડ તો સ્ટુન્ડ, થ્રો તો થ્રુ, કેચ તો કોટ, રાઇટ રોટ, રીડ રેડ, ડ્રો ડ્રીવ, ડ્રુ, ફ્લાય ફ્લુ, મેક મેડ, ઇટ એટ, ડ્રિંક ડ્રંક, સ્લીપ સ્લેપ, ફોલ ફેલ, રન રેન, સેલ સોલ્ડ, બાય બોટ, હિયર હર્ડ, ફીડ ફેડ, શી શો, રાઇડ રોડ, શે શેડ, સિંગ શેંગ, ડ્રાઈવ અને ડ્રોવ. આ બધા આપણે ખાસ પાકા કરવા પડશે. એ કાર્ય બધા થશે નહીં તો આપણે રોજ 5 ભૂતકાળના રૂપો પાકા કરવાના. પહેલાં 5 કર્યું યાદ રહી ગયા, પછી બીજા 5 કરો, પછી પહેલાં 5 જે પાકા કરેલા છે એને બીજે દિવસે એક વખત યાદ કરી લ્યો એટલે તમારે 10 થઈ ગયા. ત્રીજે દિવસે પાછા 5 પાકા કરો, પહેલાં 10 આપેલા છે એને હારે પાકા કરી લ્યો, એક વખત નજર ફેરવી લ્યો એટલે તમારે એ પણ પાકા થશે. એવી રીતે આપણે 27 જે ભૂતકાળના રૂપો આપેલા છે એ આપણે ખાસ પાકા કરવાના છે. એ પાકા થઈ જશે તો તમને સરળતા રહેશે. બરાબર? એક સામટા નહીં, રોજ કેટલા કરવાના? 5. સરસ. ચાલો હવે એના પછી આપણે એક્ટિવિટી જોવાની છે. કોષમાં આપેલા શબ્દોના ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. બરાબર? એનું એક્ઝામ્પલ છે રોહન ખાલી જગ્યા ધ બોલ. અહીંયા આપેલું છે કેચ તો કેચનું ભૂતકાળ શું થાય? કોટ CAUGHT. હવે એમાં પેલું છે વી ખાલી જગ્યા એન એલિફન્ટ ઇન ધ ઝૂ તો વી શી તો શીનું ભૂતકાળ શું થાય? શે SAW. બરાબર? તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવાનું કેમ કે આપણને સૂચના જ આપેલી છે ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. બીજું છે દીપક ખાલી જગ્યા ધ ડોર ક્લોઝ. એ આપેલો છે CLOSE તો પાછળ D લગાવી દેવાનું, ક્લોઝ ડ. ત્રીજું છે મોહન ખાલી જગ્યા ધ બેલ. મોહન ખાલી જગ્યા ધ બોલ તો શું આપેલું છે? થ્રો. થ્રોનું થાય થ્રુ THREW. એના પછીની ચોથી ખાલી જગ્યા છે ધ હોર્સ ખાલી જગ્યા ઓવર ધ ફેન્સ. જમ્પ તો જમ્પડ ED પ્રત્યય લાગશે. ધ ટીચર ખાલી જગ્યા અસગ્રામર ટીચર તો TAUGHT. છઠ્ઠું ધ પોલીસમેન ખાલી જગ્યા ધ બસ સ્ટોપ STOP. ઓ અને પછી પી છે એટલે પીને બે વળવાના છે PED સ્ટોપ્ડ.
સાતમું છે આઈ ખાલી જગ્યા માય રૂમ, આઈ ક્લીન તો ક્લીન્ડ, CLEANED, ક્લીન. આઠમું અંકિત ખાલી જગ્યા કાઇટ્સ, અંકિત ફ્લાય, ફ્લાયનું ફ્લુ, FLEW. ધ સ્ટુડન્ટ ખાલી જગ્યા ઇન ધેર બુક્સ તો રાઇટ, રાઇટનું ભૂતકાળ રોટ, WROTE. 10મી ખાલી જગ્યા ધ પ્રિન્સિપાલ ખાલી જગ્યા ધ ટીચર, કોલ તો કોલ્ડ, CALLED. હવે તમે અહીંયા એમ કહેશો કે CALL, તો અહીંયા તો વ્યંજન જ છે, પછી સ્વર પણ ડબલ એલ છે, એટલે આપણે અહીંયા બેવડવાના નથી. હવે એના પછી છે મેહુલ, મેહુલ ખાલી જગ્યા ધ ટેબલ, પુશ તો પુશ્ડ. 12મી ખાલી જગ્યા વી ખાલી જગ્યા અવર હેન્ડ્સ, વી ક્લેપ તો ક્લેપ્ડ, CLAP આપેલો છે એટલે પી ને આપણે બેવડી નાખવાના, CLAPPED. 13મું મધર ખાલી જગ્યા ફૂડ, કુક તો કુકડ, COOKED. અહીંયા પણ એમ જ થશે COOK. તમને એમ થશે છેલ્લે તો વ્યંજન આપેલો છે, એની આગળ સ્વર આપેલો છે, પણ ઉપરા ઉપર બે સ્વર આપેલા હોય તો આપણે એ નિયમ લાગુ પાડવાનો નથી, ઈડી પ્રત્યય લગાડી દેવાનો. બરાબર છે. હવે એના પછી આગળ છે ધ ગર્લ્સ ખાલી જગ્યા ઇન ધ ગાર્ડન, સ્કીપ, સ્કીપ એટલે કૂદવું, દોરડા કૂદવું તો સ્કીપ્ડ. રમેશભાઈ ખાલી જગ્યા ધ ક્લોથ, સ્ટીચ તો સ્ટીચ્ડ. રચના ખાલી જગ્યા ધ વિન્ડો, ઓપન તો ઓપન્ડ. ધ ફાર્મર ખાલી જગ્યા હિઝ કાઉસ ટુ ધ ફિલ્ડ, ટેક તો ટેક ટુક, ટેકનું શું થાય ટુક, TOOK. 18મું આઈ ખાલી જગ્યા ટી, ડ્રિંકનું ડ્રંક, DRANK. 19મી રામુ ખાલી જગ્યા ઇન પ્લાન્ટ્સ, વોટર તો વોટર્ડ. ધ બોયઝ ખાલી જગ્યા ચેસ, પ્લે, PLAY. જ્યારે અહીંયા પ્લેનો સ્પેલિંગ આપેલો PLAY, છેલ્લે વ્યંજન આગળ સ્વર, પણ જ્યારે વાય આપેલો હોય કે W આપેલું હોય ત્યારે આપણે આ નિયમ લાગુ પાડવાનો નથી. ખાસ અમુક યાદ રાખવાના, ડબલ સ્વર આવતા હોય તોય નહીં, બે વ્યંજન આવતા હોય તોય નહીં, W આવતું હોય તો વાય આવતું હોય ત્યારે પાછળ ઈડી પ્રત્યય લગાડી દેવાના છે. બરાબર છે. સ્કીપ એવા શબ્દો હોય તો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને ખબર પડી જશે, અને આની આપણે ચર્ચા અગાઉ કરી ચૂક્યા છીએ. હવે એના પછી 21મી ખાલી જગ્યા હિરેન ખાલી જગ્યા ધ વોલ, પેન્ટ, પેન્ટ તો પેન્ટેડ. 22મી વી ખાલી જગ્યા ધ મૂવી, લાઈક, LIKE, લાઈક તો લાઈકડ. 23મી મિનલ ખાલી જગ્યા ધ ક્લોથ્સ, વોશ, WASH તો વોશ્ડ. 24મી ધ સ્ટુડન્ટ ખાલી જગ્યા ધ ક્લાસરૂમ, ડેકોરેટ તો ડેકોરેટેડ, TE આપેલું છે, પાછળ આપણે ડી પ્રત્યય લગાડવાનું. હવે એના પછી છે ધ સ્મોલ બોય ખાલી જગ્યા ઓલ્ડ મેન, હેલ્પ, હેલ્પડ, ઈડી પ્રત્યય લાગે. 16મી ધેય ખાલી જગ્યા ટુ કેચ ધ બસ, રન તો એનું RAN થશે. એના પછીની ખાલી જગ્યા છે 27 નંબરની ખાલી જગ્યા ધ ઓલ્ડ લેડી ખાલી જગ્યા ધ રોડ, ધ ઓલ્ડ લેડી. ક્રોસ તો ક્રોસ્ડ, ઈડી પ્રત્યય લાગશે, ક્રોસ, CROSE તો ક્રોસ્ડ. 28મી ખાલી જગ્યા વી ખાલી જગ્યા કાર્ટૂન ફિલ્મ, વોચ તો વોચડ, WATCHED. 29મી રામુ ખાલી જગ્યા મેંગો, સ્પીક તો પીક્ડ, ચૂંટે છે, લે છે. 30મી ખાલી જગ્યા ગ્રાન્ડફાધર ખાલી જગ્યા સ્લોલી, વોકડ એટલે ચાલવું. બરાબર, વોકનું શું થઈ જશે, વોકડ, ધીમે, સ્લોલી એટલે ધીમે ધીમે.
31મું ધ ફાર્મર ખાલી જગ્યા અંડર અ ટ્રી સ્લીપ સ્લીપનું સ્લેપ ડ થશે SLEPT 32મી ખાલી જગ્યા ધ્યેય ખાલી જગ્યા અ પ્રેયર શેય SAY તો શેડ SAID 33મી ધ્યેય ખાલી જગ્યા ધ પિક્ચર્સ કલર તો કલર્ડ COLOURED કલર્ડ આકાશ 34મી ખાલી જગ્યા આકાશ ખાલી જગ્યા અસોંગ સિંગ તો એનો સિંગ SANG હવે અહીંયા જોયું સ્પેલિંગમાં SING હું તમને આ ટ્રીક અમુક સ્પેલિંગ તો તમને એમનેમ જ યાદ રહી જશે જોયું ફેરફાર કેટલો થયો છે માત્ર અમુક જ એવા હશે કે ગોનું વેન્ટ થતું હશે બરાબર ફ્લાયનું ફ્લૂ થતું હશે એમાં તમારે અમુક જ પાકા કરવાના છે બાકી તમારે જોવાનું છે સ્પેલિંગમાં કેટલી જગ્યાએ ફેરફાર કરે છે બસ આપણને ખબર પડી જાય એક બે વખત તમે લખો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે અહીંયા આ જ કાઢવાનું છે ખાલી અહીંયા માત્ર એ જ કાઢવાનું અહીંયા જુઓ RAN ને RUN તો માત્ર શેનો ફેરવ્યો એનો અહીંયા યુ બરાબર એટલે આવું થોડુંક આપણે જોઈ લેવાનું જોઈ લેશું એટલે તમને સહેલું પડી જશે 35મું છે આઈ ખાલી જગ્યા અ લાઉડ નોઇઝ હિયર્ડ તો હર્ડ HEARD 36મું વી ખાલી જગ્યા ઇન ધ ગાર્ડન સીટમાં SIT તો એનું આપણે SAT કરેલું છે 37મે ખાલી જગ્યા ધ ટીચર ખાલી જગ્યા મહેશ સ્કોલ્ડ તો સ્કોલ્ડેડ SCOLDED 38મે ખાલી જગ્યા નેહા ખાલી જગ્યા મિલ્ક બોઇલ તો બોઇલ્ડ BOILED 36મું ધ નોટી બોય ખાલી જગ્યા ધ ડોગ સ્ટેલ પુલ તો પુલ્ડ PULLED હેમંત 40મી ખાલી જગ્યા હેમંત ખાલી જગ્યા બલૂન સેલ તો શોલ્ડ સેલ એટલે વેચવું તો SOLD બરાબર ખાલી જગ્યા બહુ સરસ છે તમે તૈયારી કરશો એક વખત જોશો એટલે તમને યાદ રહી જશે એના પછીનું આગળનું જુઓ રેખાંકિત શબ્દોના ભૂતકાળના રૂપો બનાવી વાક્યો લખો અહીંયા માત્ર આપણે શું કરવાનું છે જેની નીચે અંડરલાઇન કરેલી હોય ને એનું ભૂતકાળનું રૂપ આપણે બનાવવાનું ને વાક્યો એમના લખી નાખવાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ઉમંગ ઇટ્સ એન એપલ ઇટ્સ આપેલું છે EATS એની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે તો એનું ભૂતકાળ આપણે ATE લખી નાખવાનું ઉમંગ એમનેમ લખવાનું ને એન એપલ પણ એમનેમ લખવાનું હવે પેલું વાક્ય જુઓ અ ફાધર કમ્સ હોમ અર્લી તો ફાધરનું ફાધર પણ આ જે કમ્સ આપેલું છે ને એનું આપણે કરી નાખવાનું કેમ CAME હોમ અર્લી બરાબર અહીંયા આપેલું છે બીજું વિનય ઇઝ સિંગિંગ અ સોંગ તો ઇઝ સિંગિંગ છે એમાં આપણે ફેરફાર કરવાનો ભૂતકાળમાં છે ઇઝ નીકળી જાય બરાબર ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય સાદો વર્તમાન કાળ તો હોય તો અહીંયા આપેલું છે સાદા વર્તમાન કાળમાં ડુ અને ડઝ આવે બરાબર પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવતા હોય અને હેવ અને એસ પણ આવે છે આપણે ભણી ગયા છીએ ચાલુ વર્તમાન કાળ આપેલો હોય તો ઇઝ એમ અને આર આવે છે અહીંયા આગળ તમારે આવશે વોઝ અને વેર આવે ભૂતકાળમાં બરાબર છે પણ અત્યારે ઉલ્લેખ નથી આગલા ધોરણમાં જાશો ત્યારે આવશે હવે સિંગનો ભૂતકાળ આપણે સેંગ કરવાનું છે વિનય સેંગ સોંગ વી ડ્રો ત્રીજું વાક્ય વી ડ્રો પિક્ચર ઓન ધ બોર્ડ ડ્રોનું ડ્રો DREW એટલો જ ફેરફાર કરવાનો છે બાકી વાક્ય એમને મૂકવાનું છે ચોથું છે ચિલ્ડ્રન આર ક્લેપિંગ ધેર હેન્ડ્સ ક્લેપિંગ તો ક્લેપ્ડ CLAPPED પાંચમું ધેય ગો હોમ લેટ તો ગોનું શું થશે વેન્ટ બરાબર મિસ્ટર દવે ડ્રિંક્સ ટી તો ડ્રિંક તો ડ્રંક DRUNK સાતમું યસ ઇઝ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ ફ્લાઇંગનું શું થશે ફ્લૂ FLEW યસ એમને મૂકી દો કાઇટનું કાઇટ્સ એમને મૂકી દો એમાં ફેરફાર નથી કરવાના આઠમું વાક્ય છે ધ ટીચર ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ ટેબલ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ સ્ટેન્ડનું શું થશે સ્ટૂડ STOOD
9મું છે મિસ્ટર મોદી ટીચ અસ ઇંગ્લિશ. ટીચનું TIUGH. વી ટેક અવર બુક હોમ. ટેકનું શું થશે? ટુક. ધેટ મેન ઇઝ ગિવિંગ સ્વીટ ટુ ધ પુઅર. ઇઝ ગિવિંગ. ગિવિંગનું ગેવ GAVE. ધ રેબિટ ઇઝ હોપિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. હોપ ઇઝ હોપિંગ, તો હોપનું હોપ્ડ HOPPED હોપ્ડ. આઈ સ્કીપ ફાસ્ટ, તો સ્કીપનું સ્કીપ્ડ SKIPPED. અહીંયા માત્ર આપણે ભૂતકાળના રૂપો જ બદલાવાના છે, બાકી કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો નથી. 14મું વાક્ય છે નીતિન બેટ્સ વેલ. તો બેટ્સનું BAT આપેલું છે એટલે TTED કરી નાખો. 15મું ધ બેબી ઇઝ સ્લીપિંગ ઇન હિઝ મધર્સ લેપ. સ્લીપનું સ્લેપ્ડ. સ્લીપનું સ્લેપ્ડ, તો બેબી સ્લેપ ઇન હિઝ મધર્સ લેપ. 16મું ધે આર ટેકિંગ ધ લિટલ બોય હોમ. આર ટેકિંગ, તો શું થશે? ધે ટેકનું ટુક TOOK ટુક ધ લિટલ બોય હોમ. 17મું વી મેક પેપર બોટ્સ. વી મેકનું થશે મેડ. વી મેડ પેપર બોટ્સ. 18મું છે સોહમ ફેલ્સ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. ફેલ્સનું ફેલ FELL ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. 19મું રામુ ઇઝ ડ્રાઇવિંગ ધ કાર. ડ્રાઈવ, તો ડ્રોવ DROVE. રામુ ડ્રોવ ધ કાર. 20મું છે કિરણ બાયસ અ ન્યૂ બેગ. બાયનું બોટ BOUGHT, તો કિરણ બોટ BOUGHT બોટ અ ન્યૂ બેગ. એટલે કહેવાનો માત્ર અર્થ એટલો કે જે ભૂતકાળના રૂપો છે એમાં જ માત્ર પરિવર્તન કરવાનું છે. શોર્ટમાં આપણે વાત કરી તો, બાકી ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન આપણે કરવાનું નથી, કેમ કે આપણને સૂચના જ ઉપર લખી દીધી છે કે માત્ર ભૂતકાળના રૂપો છે એના નામ લખો, એ બદલાવાનું છે, બાકી કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો નથી. તો સારું, ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આવું સરસ મજાનો આપણો ગ્રામરનો ટોપિક ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એ આપણે અહીંયા શીખી ગયા. ખાસ ભૂતકાળના રૂપો પાકા કરશો તો તમને બહુ સહેલું લાગશે. આપણે રોજે રોજ પાકા કરવાના છે, બરાબર છે. અહીંનો આપણો ગ્રામરનો ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે. આગળના ગ્રામરના ટોપિકની ચર્ચા આપણે આગળના વિડીયોમાં કરશું. આને PDF હું તમને મોકલી આપીશ. તમારે PDFમાંથી સ્વપોથીમાં સારા અક્ષરે લખી લેવાનું છે, છેકછાક કરવાની નથી, બરાબર. ચાલો, તો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ, જય ભારત.